बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। तो आज मैं सुबह सुबह उठी तो मैंने असद जाफ़री का प्रोग्राम थोड़ा सा देखा, तो वहाँ पे एक कॉल आई और उसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। कॉल में जो लफ्ज़ बोले गए वो 100% ट्रू थे। वो कॉल बेसिकली इंडिया से आई थी, एक सिख भाई की। उन्होंने जो बातें की 100% ट्रू थी। उनका कहना था कि हम कहने को तो हम इस्लाम को मानते हैं, हम मुसलमान हैं और कलमा पढ़ते हैं, लेकिन उस पर हम कायम नहीं रहते। और जो हमारी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है, जो उसमें बातें लिखी, कहने को तो हम सबको बताते हैं कि इसमें ये है वो है, लेकिन हम इस पर अमल नहीं कर रहे। बेसिकली उनका यही कहना था कि जो ज़ालिम है वो खड़ा हंस रहा है हमारे मुल्क में और मज़लूम खड़ा रो रहा होता है जी। तो जो भाई ने बोला वो बिल्कुल ठीक बोला। उनका कहना 100% ट्रू था। उन जो भी बोला बिल्कुल सही बोला। सही उन्होंने बोला कि हम लोग वैसे तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन हम करने के लायक कुछ भी नहीं है। हमारे मुल्क में जो भी कोई आगे निकल जाता है, दूसरा बंदा उससे जेलसी महसूस करता है कि हाँ ये आगे क्यों निकल गया है, ये आगे क्यों चला गया मुझसे, ये पीछे क्यों नहीं, इसको किसी तरह पीछे लेके आओ। ये चीज़ हो गई हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। हर कोई आगे निकलने की कोशिश में है कि हमारे हमसे आगे कोई ना निकल जाए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, फिर ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो आज इन शोधा को याद कर लेते हैं जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, जिन्होंने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। तो ज़रूरी नहीं होता इनके लिए कि ख़ास मखसूस दिन का इंतज़ार किया जाए कि वो दिन आएगा तो फिर ही हम याद करेंगे इनको। इन हर दिन का दिन है, ये हैं तो हम हैं, ये नहीं तो हम भी नहीं। तो इनको अगर आम रूटीन में भी याद कर लिया जाए, इनके नाम के नवाफल या कुरान पाक पढ़ के इनको बख्श दिया जाए, तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो हमारे लिए कुर्बानी दी है वो तो हम इनका कर्ज़ अदा ही नहीं कर सकते, किसी सूरत भी इनका कर्ज़ अदा नहीं कर सकते। तो इनको हमेशा याद करते रहना चाहिए। और थोड़ा सा इनकी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगी, बाद में वो कॉल भी आपको सुनाती हूँ जो कि असद जाफ़री के प्रोग्राम में आई, वो भी आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। जुनू जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਫਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ USA 'ਚ ਕੱਲ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਉੱਥੇ FIR ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ। USA 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹ ਸ਼ੀਆ ਇਹ ਸੁੰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਜੰਮੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚੀ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਈ ਥੱਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੋਰੀਅਰ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਲਿਖਣਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਾਫਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਫਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਚੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮਰਵਾਓਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ USA ਬਹਿ ਕੇ, ਦੁਬਈ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਯੂਨਿਟੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। USA 'ਚ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ USA ਐਮਬੈਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਕਰਤੀ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਖੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਯੂਨਿਟੀ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਏਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਚੰਗੀ ਕੌਮ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਟਮਕਾਣਾ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤਾਰ ਦਾਂਗੇ? ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੋ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੇ 3rd ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਬਸ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੱਟਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫਰ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਸੀ, ਟਮਕਾਣਾ ਸੀ, ਪਲਾਂਟਡ ਕਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਲਾਂਟਡ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨੋ ਵਰਡਸ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮਰਵਾ ਲੋਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਸੀਗੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਕਹਾਵਤ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡੋਲਕੀ ਦਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੰਜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਮਰਵਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰ ਘਰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਜੰਮੇ। ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3rd ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ 3rd ਕਲਾਸ ਜਨਾਨੀ ਪਿੱਛੇ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਏਡੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਏਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਕਰਤਾ ਫੜ ਕੇ ਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਗਵਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋਗੇ। ਐਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ 1% ਵੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ 1% ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਮਾੜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖੋ ਕਿ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ ਕਾਫਰ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਯੂਨਿਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਣੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਠੰਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ।